Dear students, welcome back to my channel. So welcome back to SSLC 2024 final examination revision video series. So dear students, I hope you all have completely understood the metals and non-metals which I taught in the previous class. So metals and non-metals ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ doubts related to that particular lesson, you can check out that video. And today is day 18, almost 18th day. So we have learnt many things in these 18 days. So please make sure that ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, make a note on it and revise. Okay, so now I am making you to study more and more this week, because previous day of examination you should have a clear idea that what I have to learn. Okay now, right? Saying so much within a class na start ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. I hope that most of you are feeling happy and satisfied for what you're learning. Okay, so to begin with today's class, we are starting with life process, but ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. I'm completing the concepts in a reverse way. Why? Because ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ us focus from back side and understand what are the important concept. Definitely they will ask in examination. Keep your last page opened from the lesson life process. So as usual, we always begin our class with the quote. So today's quote is, it does not matter how slowly you go, so as long as you do not stop. Remember, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Okay, ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದರೂ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ನೀವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, you're preparing for the examination. Okay, no matter how much time it take, don't stop, keep learning. Okay, the one effort which you're putting to learn without stopping definitely will give you success. Okay, right? So, and as usual, if you are also finding difficulty in solving application type questions in mathematics, do watch all the videos uploaded by previous math channel by Deepa ma'am. She is also teaching day wise questions. Innenu nama crash course complete aagta barutte. We are also uploading some other videos in short while. Okay, right? So hope you all are ready, and I welcome each and every student who are present in today's live session. Good morning to each and everyone. Okay, right? From yesterday, one of the student is asking a question, ma'am, what is the answer for give an illustration to prove that complicated organs such as eye is evolved from stages? Simple kanaya, already nanige hereditary and evolution ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. Take planaria's eye, and also you can take the bird's eye, you can take the human eye. Compare those structures of eye between a planaria and human. Enagittu, on the body of planaria there was a eye spot like structure. There was no well developed eye irlilla. So planaria was able to detect the light with that spot, but later that got a survival advantage. Hagagi enaitu, because of that survival advantage, the structure called eye got developed. This is what you want to write in the examination. Okay, so some of you are asking about physics already 2 sessions na upload ಮಾಡಿದೀವಿ related to numericals. Apart from that, lesson already upload ಆಗಿದೆ, so please check the playlist. So without wasting much time, ನಾನು ಏನೇನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. These are all very important points with respect to examination of point of view. See, 2 marksಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, how do plants excrete, or plants use various strategy to remove the unwanted materials from its body? Name few of them ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಐದರ್ ವೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ, ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್.
Oxygen itself is also it is also considered as one of the waste product. Yavaga? During photosynthesis ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Photosynthesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ you know that plants take in carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, right? So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the plants give out oxygen, correct? So oxygen is also considered as one of the waste product when during photosynthesis. Okay na, right? And plants also give out carbon dioxide during respiration. See, plants kuda nam tarane respiration ಮಾಡುತ್ತೆ. So during night time when photosynthesis is not taking place, plants give out carbon dioxide, remember. Okay, photosynthesis ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ plants ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they give out oxygen. Respiration ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plants give out carbon dioxide, remember. Next, they can also get rid of excess of water by transpiration. What is transpiration? Can you guys tell me what is transpiration? Can you guys tell me what is transpiration? Somebody is telling, ma'am, what is residual volume anta? Residual volume andre the required amount of volume anta artha. Okay, when it is required amount of volume, we will call it as residual volume. Okay, good. Okay, most of you are telling it is loss of water. Yes, basically loss of water andre transpiration, and this transpiration basically takes place during daytime alli agate, haudalva? So hagagi daytime alli enagate, more amount of water get lost in the form of water vapor. So the plants also get rid of excess of water by transpiration. Remember point number 1, point number 2, and also this is point number 3. Remember at least 4 points. Next, illen ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, see, waste products may be also stored in the leaves and later they fall off. ಇದನ್ನ 4th point ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So some of the waste products are also stored in the leaf. Leaf ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, leaf dry ಆಗಿ it will fall down. ಅದೇ ರೀತಿ, so the waste products are also stored as resins, gums. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, they are especially, remember, waste products are stored in the resins, gums, and also especially in the old xylem. Okay, so plants excrete some of these waste substances also into the soil, remember. Okay, so idralli ನೀವು ಒಂದು 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ್ರು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, right. So this is about how plants remove the waste product. Remember, it throws oxygen during photosynthesis, carbon dioxide during respiration, and water through transpiration, and some of the waste products also stored in the resins, gums, especially in the old xylem. ಇಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Parts involved in human excretory system, and this time in state preparatory they have given very wondering ಏನಂದ್ರೆ excretory system diagram ಕೇಳಿದ್ರು. For the first time they did not ask either brain or heart. So ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ and learn this diagram for either 3 mark or 4 mark ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Do not neglect ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, right. When it comes to the parts of human excretory system, see, human excretory system has pair of kidneys. You can see there are 2 kidneys. So hence we can call this as pair of kidneys. Pair of kidneys ide. And there is pair of ureters. Which are the ureters? See, you can see these are the tube-like structures. These tubes are actually called as ureters. Then remember where exactly the kidney is located also. Okay. So there is pair of kidneys and pair of ureters and also a urinary bladder. This is the region where the urine gets stored. And finally, we have a small opening from the urinary bladder. The small opening is called as urethra. Nenpitkoldro. Tumba important. Okay. Excretory system has pair of kidneys, pair of ureters, 1 urinary bladder and urethra. Do not get confused between urethra and ureters. Ureters are 2 in number. Urethra is 1 in number.
Okay, remember where exactly the kidney is located. Kidney is located at the either side of the backbone. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ how exactly the excretory system will perform its job. Okay na, right? So remember what exactly happened ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದ ಯೂರಿನ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಯೂರಿನ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ದ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The filtered urine, okay, the filtered urine is carried by the thin tube-like structures. What are these tubes called as? They are called as ureters. And these ureters carry the urine and make it to store in a bladder. So bladder is actually made up of muscular walls. So these are called as, this is called as urinary bladder. So the urine from the ureters will collect in the urinary bladder. How long it will stay in the urinary bladder anta helidre, in this urinary bladder the urine gets stored until the pressure is created. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಡರ್ ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಡರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಓಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಯೂರಿನೇಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಯೂರಿನ್, and that urine you're passing will come out through a tube like structure called urethra. This is what exactly happens. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟು ಬ್ಲಾಡರ್. ಬ್ಲಾಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕುಲಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ signal will be passed on to the brain, and from brain what happen, you get the signal saying that okay man, you have to go and urinate. The urine will come out through urethra. Here ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? This is very important. Okay, right. Okay, I'll be also asking you few questions here later. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಈಸ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌ ಈಸ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, first of all, why urine has to be produced in your body? Okay, remember, see, the purpose of making the urine is to filter out the waste products from the blood. So ಹಾಗಾದ್ರೆ blood ಗೆ waste ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, in our body, every part of our body is made up of cells. ಹೌದಲ್ವಾ? So these cells actually need energy. How these cells are getting energy? Basically, cells receives both oxygen. Remember, ಈಗ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is receiving both oxygen as well as glucose. How do you get glucose to your body? You get glucose after the digestion of food. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಊಟ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್? ಥ್ರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯು ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥ್ರೂ ನೋಸ್. ಈಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಯೋರ್ that is it will reach the cell through your blood. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, by using oxygen the glucose get break down and energy is released. So ಈ process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some of the materials which is not needed by our body also get generated. For example, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the cells take in oxygen and it give out carbon dioxide during this process. cells ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್
nitrogenous materials. What are they called as? They are called as nitrogenous materials. Andre the materials which are not needed by our body, which get added by the digestion of food. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಥ್ರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೇಮ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಹೌ? ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಿಡ್ನಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಕುಶ್ವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? those filtered substances are thrown out of our body. That is called as egestion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪುಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as egestion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. So do not get confused between nephron and neuron. Nephron is present in kidney, neuron is present in our nervous system. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿನ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ 1 second. ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಲೈಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. capillaries present in the alveoli of lungs and the capillaries present in the what I can say Bowman's capsule or nephron, okay, are complementary to each other ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? capillaries present in the alveoli of lungs. Remember, capillaries present in the alveoli of lungs. Okay, and also capillaries present in the nephron are complementary to each other. ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ, ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಪಿಲರೀಸು ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಲೌ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೆಪಿಲರೀಸ್? ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಥಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ nephron, so called the what I can say that the blood which enters to the nephron andre from where it is entering ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. the blood which is entering to the renal artery,
ಓಕೆ, ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್? ದ ಆರ್ಟರಿ ಕಂಟೈನ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೂಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲೌ ಇಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರಲು ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಪಿಲರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್, ಬ್ರಾಂಕಸ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ದಟ್ ಈಸ್ capillaries present in the alveoli of lungs. But the capillaries present in the Bowman's capsule ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it help in filtering the nitrogenous waste material such as urea and uric acid. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಿತ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ. Because excretory system all these years they have not taken. This is the first time they have chosen excretory system. So they may also take nephron. The supplementary exams ಅಲ್ಲಿ nephron ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ like this, it enters. Just ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್? I'll be asking questions for you here on. Be ready. What is the third step? Can you guys tell me? What is the third step? Please tell me what is the third step which involve in the formation of urine. Okay, Ranjita, I will share the nephron diagram. So Mamata R, Shreya Rao, Chetan, Prajwal has given. Very good. Correct. So the third step is, the last step is, that is secretion. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟೇ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ.
and inside the Bowman's capsule there is a thin network of capillaries. We will call this as glomerulus. What do we call this as? We will call this as glomerulus. And e pipe ಏನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, so this is actually called as renal artery. This is the one which will bring the blood to the nephron. Nephronಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದು. And this is called as tubular nephron. This is called as actually PCT. PCT andre proximal convoluted tubule. And here are we have capillaries. And this is called as loop of Henle or Henle's loop anta karitivi. And this is called DCT, distant convoluted tubule. And the last part we will call this as collecting duct anta karitivi. What do we call this as? We will call it as collecting duct. Okay, so these are the different parts of human nephron, that is the parts present in the human nephron. Okay, now let me now tell you. Okay, somebody is asking, so just 25 minutes agide aste class start ಮಾಡಿ. somebody is asking ma'am ಯಾವ class start ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. so basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, renal artery, I would like to tell this, observe ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, just take a color. okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, renal artery ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it carries the blood to this Bowman's capsule. Bowman's capsule ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ renal arteries carries the blood under high pressure. First step ಅಲ್ಲಿ. okay, so the blood which enter to the Bowman's capsule get filtered with the help of thin the blood capillaries, so called glomerulus. So glomerulus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the nitrogenous waste material, remember here the nitrogenous waste material such as urea and uric acid, nitrogenous waste material such as urea and uric acid along with some other materials get filtered. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. glomerulus will help in filtering the blood. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೌ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ AMINO ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 substances which get filtered. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರು. The substances which get filtered during the reabsorption are these. These are the materials which get reabsorbed. So tube alli idu reabsorption agodrinda we will call this process as tubular reabsorption, second step. And the last step enagutte, tumba simple agi explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ. The last step is secretion. See, the unwanted substances like urea and uric acid, so called nitrogenous waste materials, get entered into the DCT, and from the DCT it will go towards the collecting duct. Collecting duct ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ collecting duct, ಪ್ರತಿಯೊಂದು collecting duct ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯೂಬು ಕೂಡ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. So this collecting duct, what it will do? So see, this collecting duct, it will carry the urine from the kidney. See, it will carry the urine from this kidney towards the thin tube, so called as ureters. ಹೀಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಯುರೇಟಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಡರ್. ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಯುರೇತ್ರ. This is what exactly happen throughout the excretory system. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ
ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ somebody is asking what is the function of proximal convoluted tubule. ಈ PCT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, PCT has the high capacity for reabsorbing. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ PCT ಓನ್ಲಿ. PCT ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ, somebody is asking, loop of Henle ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this loop of Henle it will help in absorbing the water and also sodium. Okay, sodium is needed for our body. Okay, it is needed for our body. So water ಮತ್ತೆ sodium ಏನಿರುತ್ತೆ, so that get absorbed from the urine. By whom? By the loop of Henle. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ DCT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೇನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಸನ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. somebody is asking page number ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 76, 77 ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. 76, 77 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸೇ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಚ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. They are associated with the cup-shaped end of the coil tube called Bowman's capsule. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬ್ಲಡ್ ಗೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ,
ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ when I talk about plant, if I talk about the plant, plant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some of the plants are short in height, some of them are taller in height. ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, we call them as trees. Some of them are short in height, we call them as plants. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ we want to talk how exactly the transpiration as well as translocation takes place. Okay, how exactly the movement of water takes place both in the plants as well as in the trees ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ who is helping to carry the water and minerals in the plants. Okay, it is xylem tissue. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, xylem tissue. What is xylem? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, who is helping? Xylem. Xylem is the vascular bundle or vascular tissue ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 74 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. xylem help in conduction of water. Don't write reverse. xylem ದನ್ನ ಫ್ಲೋಯಮ್ದು xylemಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ. xylem it help in conduction of water. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ it help in carrying the water throughout the plant body. Next, who will help in carrying the food ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is phloem. So xylem and phloem are called as vascular bundles. Phloem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it help in conduction of food. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. If the water has to be carried by the roots of the plant as well as the trees. ಈ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ ಕಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೋತ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. At the roots, cells which are in contact with the soil actively take up ions. ನೋಡಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಯಾನು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಯಾನ್ಸು ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ions is more in root compared to the soil, difference in the concentration of ion takes place. ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ. 2-3 ಟೈಮ್ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, by following ways. What happened? The soil contain ions. The ions present in the soil is taken up by the cells present in the leaf. So now when the cells present in the root, okay, now the cells present in the root has more amount of ions compared to the soil. It results in the difference in the concentration of ion. So ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ between the root and soil, the water from the soil get entered into the root. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ xylem of the roots, then from the xylem of root it will enter to the, these are tiny root hairs what I am writing here, it will enter to the xylem of the root, and from the root it will enter to the xylem of the stem, next it will enter to the xylem of the leaf. So ee ರೀತಿ water ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be carried to different parts of the plant body. Okay, just by creating difference in concentration between the root and soil, the water entered into the root against the gravity, and the water basically entered through what? It entered through the xylem of the root, then to the xylem of the stem, then to the xylem of the leaf. Ee ರೀತಿ water ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will enter to different parts of the plant body. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is very important. What I'm explaining to you is very important. Next ನೋಡಿ, next point ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, now observe. See now what happened. Okay, I told all these things. So what happened? The water moves into the root to eliminate this difference. This means what is happening? That there is a steady movement of water into the xylem, creating a column of water that steadily push upwards. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, xylem of root ಇಂದ xylem of stem ಗೆ, xylem of leaf ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ high level concentration is taking place towards the low level concentration. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ if the height of the plant is very short. Very important. This point is very important. Kaushik is asking about first PUC concept. Why, Kaushik? This is not needed for you. Anabolism, catabolism comes in first PUC. So this is not needed. So I don't just focus on it. Please remember what you have to learn. Okay. So this is one way. Iga next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if the height of the plant is very large, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ದು ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎರಡರಿಂದಾನೇ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ tree's body does not enter. There should be something else. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. What is that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is called as transpirational pull. So basically the plants which have the greater height, so called trees, will receive the water with the help of transpiration. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರೂಟ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, see, this is actually called as root pressure. This is basically called as root pressure. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೂಟ್. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ದ ರೂಟ್. ದಿಸ್ is called as root pressure. But only with the help of root pressure, the water does not enter to the body of the trees, that is different parts of the body of trees. So ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it happens with the help of transpirational pull. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 mark ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The way I explain, you write, it matters a lot. You can get full marks. For example, ಈಗ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೀ ಟಾಲ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So this, don't compare this to this, just I'm writing to for my convenience. Okay, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so now how does the water enter to the trees as they have greater heights ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ,
See, the transportation of water, the transportation of the water in case of trees basically is achieved by transpiration. What is transpiration? Transpiration is nothing but loss of water. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಲೀಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಒಂದ್ ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೆಲ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೀಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ರೀಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ವಾಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ರೀಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೀಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪುಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪುಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? That is called as transpirational pull. Basically transpirational pull create ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್? ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು, ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಸಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಸಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಸಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಹೈಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಫ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ takes place with the help of root pressure. Okay, with the help of diffusion and osmosis, root pressure is created as difference in concentration took place between the ions present in the soil and root. Root pressure ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, transport the water if the plants, if the the height of the plant is shorter. But with the help of root pressure, the water cannot be transported to different parts of the tree's body. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ xylem ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಶಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎ ಕ್ವೆಶನ್? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? somebody is asking what is osmosis. Osmosis ಅಂದ್ರೆ movement of water from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ಲು ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಯು ಈಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಡಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡೇ ಟೈಮ್? When does transpirational pull takes place? Does it takes place during daytime or night time?
transpirational pull. So Chetan has given the correct answer. Usha has given the correct answer, followed by Panduranga, Indumati and Bhumika. Right, correct. ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. And transpirational pull is created because of transpiration. During daytime transpiration ಆಗುತ್ತೆ. Remember, root pressure ಅನ್ನೋದು basically happen during night time. Remember, root pressure basically happens during the night time. This is very important. That is the difference between transpiration as well as the root pressure. I hope you understood. So clear, right? Okay. Fine. Any doubt, children? No, alva? See, somebody is asking, ma'am, does the transpiration takes place even in the plants? Yes, plants allo agutte, even in the trees alli erdrallu transpiration agutte. But tall plants alli transpiration plays a major role anta artha aita. This is very important. And you also should know that which components of xylem, remember, which components of xylem helps in carrying the water? It is, remember, xylem alli who will carry antandre? It is vessels and tracheids. Xylem, vessels and tracheids, these are the components of the xylem. These are the components of xylem. They will carry the the water. Remember, they will carry the water from where? From the roots to all the parts of the plant body. This is very important. Mark ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, this paragraph very important. 100% expected question. 99% ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, this point is very important. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. See, evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates the suction which pulls the water from the xylem cells of the roots. And the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is called as transpiration. What do we call this as? We will call this as transpiration. Clear? And transpiration helps in the absorption and upward movement of water and also minerals dissolved in it from the roots to leaves. Idu important. ನಾನು ಏಕ್ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. And it also helps in temperature regulation. Remember, transpiration also helps in temperature regulation. And the effect of root pressure in transport of water is more important at night time. Root pressure ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so during the daytime, what happened? When stomatas are opened, during the daytime, when the stomatas are opened, what happened? The transpirational pull becomes a major driving force in the movement of water. Okay, remember. So transpiration basically happens during daytime when there is sunlight. In the absence of sunlight, what happened? During the night time, what happened? The root pressure is playing a major role. Here, aaytu alva? Very important. Okay. Next, let us understand how exactly the food get transported. Okay. Somebody is asking, ma'am, what is the difference between transpiration and translocation? Very simple. Transpiration andre transportation of that is transpiration andre ಏನು? Loss of water from the aerial parts of the plant. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಫ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೀದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? xylem ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್. ಹೌ ಡಸ್ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್? ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ happens with the help of energy. That is very important. See what happened, phloem, that is the food generated by the leaf get transported to phloem with the help of some energy. What is that energy andre? It is the energy which is released by the mitochondria present in the leaf. What is that energy called as? It is ATP. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ leaves, this leaf actually to next part of the leaf. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. is it complicated? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? I hope clear. I just want to see your charts. Clear ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ATP is nothing but adenosine triphosphate ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು the different parts of the plant body. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? See, the food which is present in the cells of the leaf will be transported with the help of the energy generated by ATP molecules. ATP ಇರುತ್ತೆ. ATP ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ATP? ATP ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೆಂಬರ್, the food from the cells of the leaf get transported towards the phloem with the help of energy generated by ATP molecules. ಈಗ ಈ ATP molecules ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಫುಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. What basically happens is the xylem which is present next to the phloem, it will allow the water to enter towards the phloem. How? Through osmosis. Osmosis ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, osmosis ಅಂದ್ರೆ ಏನು, movement of water. There is more amount of water in the xylem ಕಂಡ್ರು. xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, xylem ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ನ
ಫ್ಲೋಯಂ ಕಡೆಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲೌ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಷ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಷ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, you have to understand 1 mark question ge answer. What is translocation? The transport of soluble products of photosynthesis is called as translocation. Translocation is basically achieved by whom? It is basically achieved by a tissue called phloem. So phloem alli yaar help ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is none other than companion cells and CO tubes. They will transport the food throughout the plant body. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Right. So phloem ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It transports amino acids, some other substances like glucose, all those things. ಓಕೆನಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ. CO tubes with the help of adjacent companion cells, they both push the food in the both upward as well as downward direction. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ CO tubes and companion cells. And the food to get passed, who is providing energy? It is providing energy. Providing energy ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ who is creating the pressure? It is none other than xylem. Xylem allow the water towards the phloem. So what happened? Because of osmosis, a kind of pressure is created. A push is created. This push allow the food to move upward as well as downward. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಏನೇಂటే ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? How does this happen? It happens by using the energy from the ATP. Okay, ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ATP ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, xylem ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is because of the osmosis. Next, this pressure moves the materials in the phloem of the tissue which have the less pressure. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಫುಡ್ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್? ಶ್ರೇಯಾ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೌಟಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಮ್ಮ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಗೈಸ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಗತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ನೋ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಗತಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರು. ಲಿಂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸತಿ ಹೋದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಫ್? ನೋಡಿ, ಲಿಂಫನ್ನ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್ಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ನೌ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ.
So these blood vessels are finally now just ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. See, now let me start from the blood vessels. How many types of blood vessels are there? Guys, can you answer? How many types of blood vessels are there? How many types of blood vessels are there? There are 3 types of blood vessels. Very good. You try answering. You have 3 types of blood vessels. Correct. Manoj, correct answer. So first, observe marta bani. Firstly, we have arteries. Fine. Next we have capillaries. And then we have veins. Arteries, capillaries, and veins. These are the 3 types of blood vessels. Arteries. Nodi, this is artery. I would like to tell you everything about artery now. So these are the arteries. There is an artery. One artery there. So let me write now. This is artery. And these are the capillaries. These are the capillaries. And these are the veins. This is vein. Okay, now what is artery? So the arteries are the blood vessels. Nenpitkoli. This is how you want to start answer. What is artery? Arteries are the blood vessels, okay, which carry the blood from heart to all the parts of the body. Remember, very important. What is arteries? Arteries are the blood vessels. It carry the blood from heart to all the parts of the body. Heart in the all the parts of the body ge artery blood na carry ಮಾಡುತ್ತೆ. So heart in the blood do pump ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ the blood will be under high pressure. So you have to write blood in the arteries are under high pressure. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? High pressure ಇರುತ್ತೆ. The blood in the arteries are under high pressure. Okay? The blood is under high pressure. Okay, now next, as the blood is moving under high pressure, remember, as the blood is moving under high pressure, the walls of the arteries are thick. Remember, walls of the arteries are thick. Remember, walls are thick anta ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ heart to all the parts of the body. Secondly, the blood in the arteries are under high pressure. Next, the walls of the arteries are thick. One more important thing, what kind of blood arteries carries? Can you guys tell me? Can you guys tell me what kind of blood arteries carries? Heltira. Can you guys tell me what kind of blood does the arteries carries? Very good. Manoj has given the first correct answer. Correct, Manoj. It is oxygenated blood. Suguna, Chetan, Panduranga, Balkrishna, I think, Amin, most of Yogavati, Deepa, Manjunath, many of you are giving right answer. Exactly correct. Okay. So, yenagate, arteries always carry oxygenated blood. Nodi, oxygenated blood andre the blood which is rich in oxygen anta artha. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್. The blood from the arteries will reach to every cell of the body with the thinnest blood capillaries. Remember, what is capillary? Capillaries are the blood vessels which are very, very thin in nature. Artha agdya? What is capillary? Capillary is the thinnest blood vessel. Nenpitkoli. What is capillary? Capillary is the thinnest blood vessel. Very important. Capillaries are the thinnest blood vessels. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಲ್, ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಿಲರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೌ the blood enter to capillaries. Now what happens? Capillaries will supply it. It is supplying the blood to every cell of your body. Cell ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will take the oxygen and it will give out now the carbon dioxide. Remember, cell ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is taking the oxygen and it is now giving out the carbon dioxide. So now the carbon dioxide rich from the capillaries will reach to the next part of the blood vessel, that is the vein. So vein ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, vein is receiving the now
carbon dioxide rich blood. Vein is nodi oxygen rich blood entry aitu from the arteries towards the capillaries. Capillaries ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, it has given the oxygen to all the cells. Cell used that oxygen and it is giving out the carbon dioxide. And the carbon dioxide which has been released by the cell is carried by the blood and pass it towards the vein. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is vein? You have to know what is meant by vein. See, veins are the blood vessels. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. Veins are the blood vessels, okay, which carries the deoxygenated blood, or you can also write the carbon dioxide rich blood. Deoxygenated blood or carbon dioxide rich blood is carried by the veins. Okay na? Next, veins alli ಏನಾಗುತ್ತೆ, remember these are the blood vessels wherein the pressure of the blood is low. Okay, arteries ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, blood is under high pressure. Here ಏನಾಗುತ್ತೆ, the blood is under low pressure. Blood is under low pressure. And veins ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it carries the blood, okay, it carries the blood from all the parts of the body. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ parts of the body ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will carry the blood back to the heart. It will carry the blood from all the parts back to the heart. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ pressure will be low. ಇದು pressure is low, and as pressure is low, the walls of the veins are thin. Walls are thin. Remember, the walls are thin, and especially ಏನಾಗುತ್ತೆ, veins ಅಲ್ಲಿ, veins have valves. ಈ ರೀತಿ valves ಇರುತ್ತೆ. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, give reason ಅಲ್ಲಿ. Veins has valves. What is the reason? Can you tell me, children? What is the purpose that veins are having valves? VALVES, valves andre VAL. Remember, VALVES. This is called as valve. This is called as valve. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? This is called as valve. Valve ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, Panduranga has given the right answer, followed by Mano, Chetan, and okay, Swati also has given the right answer. See, valves are the type of, structure which is present inside the veins. Valves ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it prevents the back flow of blood. ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ವೇನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. So these are some of the things that you need to know when we talk about arteries, capillaries and veins. I hope ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, why do veins have valves? Because valves prevent the back flow of blood. ಈ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And how arteries, capillaries and veins are interrelated to each other. How they are complementary to each other ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಆಸ್ ಐ ಟಾಟ್ ಯು, arteries ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it carries the blood from heart to all the parts of the body, and the blood in the artery is under high pressure, hence the walls of the arteries are thick and the arteries carry oxygenated blood. Similarly, capillaries are the thinnest blood vessels. They are in contact with every cell. Okay, next veins are the blood vessels which carry the blood from all the parts back to the heart. Okay, hence the blood is under low pressure. Okay, and the walls of the veins are thin, and also the veins carries deoxygenated blood. Nam prashne enappa andre, name the blood, that is, name the artery which carries the deoxygenated blood. Name the arteries which carries deoxygenated blood. This is the question for you. Name the arteries which carries the deoxygenated blood. Hi, the person is from Bangalore. Correct answer is given by Jai Shankar first, followed by Yogavati, Dhananjay. You tried answering for something else. Ayush. Okay, Asha Shetty has given the answer. Correct. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಆಲ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್.
The only artery which carries carbon dioxide rich blood is the pulmonary artery which is present in the heart. The only artery which carries the carbon dioxide rich blood is pulmonary artery. Similarly, all the veins in our body carries carbon dioxide rich blood. Okay, can you guys tell me, name the vein which carries the oxygen rich blood? Name the vein which carries oxygen rich blood. Okay, it is pulmonary vein. Again, the Manoj has given the first right answer. Correct. The only vein which carries the deoxygenated blood is pulmonary vein. Nenpitkoli. The only vein which carries the deoxygenated blood is pulmonary vein. And the only artery which carries the carbon dioxide rich blood is pulmonary artery. Vere ellanu kuda same. All the arteries carries oxygen rich blood. All the veins carries carbon dioxide rich blood. So we were understanding lymph. Lymph andre yenu? So lymph is basically, remember, lymph is actually a tissue fluid. Okay, lymph is actually a tissue fluid, and the tissues in the release aguvanta a kind of fluid as a liquid. This is called as lymph. Artha agtide alva? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see, through the pores of the walls of the capillaries. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ let us take this. ಈ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ನ ವಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಿಲರೀಸ್, ಈ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ PPB ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. PPB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ PPB ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. PPB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ RBC, WBC, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಫ್. ಲಿಂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು PPB ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಲಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಲಿಂಫ್ ಕಂಟೈನ್? ಲಿಂಫ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಲಡ್. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತರನೇ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಹೋದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಲೇಯರು ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಲಿಂಫು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತರಾನೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ PPB ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್. ನೋಡಿ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೇನೆ ಬೇರೆ, ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಲಿಂಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಲಿಂಫ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಂಫ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, it is a tissue fluid, and how it is formed? It is formed by the pores present on the capillaries. Okay, capillaries inda ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ PPB ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ now you guys tell me what is the function of RBC. Tell me what is the function of RBC.
ವಾಟ್ ಡು ಲಿಂಫ್ ಡೂ ವಿತ್ PBP ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ RBC is nothing but red blood cells. RBC is nothing but red blood cells. Absolutely correct ಅದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೀಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, RBC is red blood cells. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಎಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ it contains red blood cells contains hemoglobin. Remember, Yogavati, it is correct. Red blood cells contains hemoglobin. Hemoglobin ಏನಾಗುತ್ತೆ? It has high affinity towards the oxygen. Remember, hemoglobin has high affinity towards oxygen, so it carries the oxygen. Hemoglobin has, remember, hemoglobin has high affinity towards the oxygen, so it carries the oxygen to all the parts of the body. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ದ ಲೀಕ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, RBC, WBC, ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ, ಹೌದಲ್ವಾ? RBC ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. WBC ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಲೀಕನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಫೈನ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಬಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯು ನವ್ ಓನ್ಲಿ. ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 45 minutes to 1 hour ಆದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. somebody is asking, ma'am, what about exchange of blood where there are no capillaries ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Basically, the capillaries is almost present in every part. Okay. Why is this doubt you got? Okay. Okay, guys. So I don't want to waste or take much time of yours. You also have to concentrate on other things. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ನ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಅ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಐಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 100% ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೈವ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡ್. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so mention everything in the comment area. So until then, take care, have a great day.